जी आए नूं तुसीं देख रहे हो प्रोग्राम गल्लां ते गीत ते मैं हाँ तुहाडे नाल सुरभि। असीं भटक जांदे जे ओह सानूं राह ना दिखाउंदा, सही गलत दा फर्क करना ना सिखाउंदा। असीं कुਝ ना हुंदे जे ਗਿਆਨੀ लोग साडी जिंदगी दे विच अध्यापक बन के ना आउंदा। सो माँ बाप तो बाद सानूं दुनिया बारे समझाउंदा है, जो सानूं सही गलत दे बारे फर्क समझाउंदा है, ओह हन साडे अध्यापक। जिवें साडे माँ बाप दे प्यार दे नाल साडी जिंदगी सजदी है, उवें ही अध्यापक के आशीर्वाद के नाल साडी जिंदगी महकदी है। सो अध्यापक बिना साडी जिंदगी कुछ भी नहीं है, एक हनेरा है। सो इस हनेरे नूं भी दूर करता है वो अध्यापक अपने ज्ञान के चानन दे नाल। सो अध्यापक दा साडी जिंदगी दे विच बहुत महत्व है। वो सानूं एक चंगा इंसान बनना सिखाउंदा है, सानूं सही राह दिखाउंदा है ते सानूं मंजिल तक पहुँचाउण दे विच साडी मदद करता है। इस सब बारे असी अज अपने प्रोग्राम दे विच गल करांगे कि अध्यापक दा एक विद्यार्थी दे जीवन दे विच की खास महत्व है। तो इस सब बारे गल करन दे लई साडे स्टूडियो दे विच मौजूद ने डॉक्टर दिनेश अरोड़ा जी, जो कि एसोसिएट प्रोफैसर ने डीएवी कॉलेज दे विच डिपार्टमेंट पोलिटिकल साइंस। बहुत बहुत स्वागत है सर तुहाडा साडे स्टूडियो च। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिवें कि सर आपां सब जानते हैं कि स्कूल ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਔਰ ਤਿਆਗ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ तो वो अध्यापक की है जी। माँ बाप बच्चे नूं पालन पोषण उसका करते हैं और उस तो बाद जिस वेले उन्होंने स्कूल भेजा जाता है उस वेले वो दुनिया नूं फेस करता है जी। और एक सहारा उन्होंने चाहिए जिहदे नाल वो अगे वध के अपने उद्देश नूं प्राप्त कर सके। इत्थे रोल आंदा है अध्यापक का जी। और अध्यापक की जिहड़ी छाप बच्चे दे लाइफ ते पैंदी है वो इन्नी गहरी हुंदी है कि ता उम्र उहदे नाल वो छाप बनी रहिंदी है जी। तो अध्यापक का रोल ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਜੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥਰੂ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ उस बच्चे नूं सहायक बनता है ताकि वो बच्चा अगे वधे ते अपने उद्देश नूं प्राप्त कर सके। एक अजिहा पवित्र रिश्ता है जिहदे विच अध्यापक जिहड़ा वो पूरा त्याग करता है उस बच्चे के प्रति और बच्चा जिहड़ा अपना पूरा समर्पण करता है अध्यापक के प्रति। ये कह लो कि ये एक तरह नाल अजिहा रिश्ता बन जाता है जिहदे विच अध्यापक जिहड़ा उस बच्चे नूं कैरी करता है, अगे लैके जाता है ताकि वो बच्चा अपने लाइफ के उद्देश्यां नूं, अपने लाइफ के जिहड़े उहदे गोल है उन्हां नूं प्राप्त कर सके। जिस वेले असीं इत्थे लाइफ के उद्देश्यां दी गल करदे हां, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਛੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਤੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੇ, समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕੇ, ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਹੈ, ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਟੀਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। इसलिए कहा भी जाता है कि अध्यापक जिहड़ा है एक दिए की तरह हुंदा है जो खुद दा जलदा रहिंदा है लेकिन बाकियां नूं रोशन कर जाता है। सो विद्यार्थी की जिंदगी नूं भी अध्यापक बहुत रोशन करता है। इस दे नाल ही मैं जानना चाहूँगी कि भारत की जो विरासत है, पिछला इतिहास की जे मैं गल करां, उस दे विच बहुत ज्ञान सी, संस्कृत नाल भरपूर है। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਗਰਵ ਹੈ
ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਣਕਿਆ ਕੌਟਲਿਆ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਅਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਕਸ਼ੀਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੀਚਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਕੂਲੇ ਸਿਸਟਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਲੈਰੀਕਲ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪੱਧਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਕਬੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਤਮਾਨ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਆਗ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਆਈ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੱਧਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਵੈਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਲਚਰਲ ਲੈਗ। ਕਲਚਰਲ ਲੈਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਉਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੇਮਸ ਖੇਡਣ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਮੈਂਟਲ ਮੇਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਮੈਂਟਲ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਉਹ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਲਚਰਲ ਲੈਗ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸੇਮ ਹੈ, ਲੈਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਚਾਹੀਦਾ,
ਟੀਚਰ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਦੀ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਿਰਜੀਵ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੋਗ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋ ਲਰਨਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਟੀਚਰ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵਿਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਤੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਤੋਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋ ਲਰਨਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਜੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗਾ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਸ ਤੂੰ ਤਾਂ ਟੌਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਜੀਕਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਪਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਨਿਰਜੀਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਦਾ ਨੱਪਿਆ ਤੁਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਟੀਚਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬੋਲਤਾ, ਟੀਚਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਅਮਿਟ ਛਾਪ ਛੋੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ,
ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਸ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟਅਪ ਦਾ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਦੀ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਰਮੇਸ਼ਵਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਓਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜੀ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਿਓਰਿਟੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਝਲਕ ਰਿਹਾ, ਪਿਓਰਿਟੀ ਸੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਗਾ ਟੀਚਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਟੀਚਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਛਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਸ। ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਬੋਲਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਵੰਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਝਲਕ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਚੋਂ ਸੱਚ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਟੀਚਰ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਛਾਪ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਥਰੂ ਆਊਟ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਿਟ ਛਾਪ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਟੀਚਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਫਲ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹੇ ਵਨ ਵੇ ਔਰ ਦਾ ਅਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਅਸਫਲਤਾ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਸਫਲਤਾ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨਮਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਸ਼੍ਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਭਵ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਗੁਣ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਖੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਖੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਮਿਆਉ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਂਗਲੀ ਫੜਾਈ ਜਦੋਂ ਪੌਂਚਾ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਮਿਆਉ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਂਗਲੀ ਫੜਾਈ ਜਦੋਂ ਪੌਂਚਾ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਟਾਸ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਟਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਖੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਖੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੰਜਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਲੋਲ ਕਰੂ ਕੰਜਰੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਨਪੂਰੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੰਜਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਲੋਲ ਕਰੂ ਕੰਜਰੀ। ਕਦੇ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ, ਕਦੇ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਖੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਖੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਭੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਹਰ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਸੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਆ? ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਟੀਚਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਲੋਕ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਾਰਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ
ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟੋਟਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਉਹੀ ਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਂਟਿੰਗ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਚਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਜੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਏਮ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਸਟੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ 85% ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਸਾਲ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਹਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੱਚਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਸ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰਸ ਬਣਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਬਣਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਰੋਲ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦੋਗੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਕਾਂਖਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਰੋਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦਾ ਟੀਚਰਸ। ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੈਕਟ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਏਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲੋਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੀਟੀਐਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਏਗਾ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਖਾਸ सम्मान ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਟੀਚਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਟਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਆਲਰੇਡੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਅਮਿਟ ਛਾਪ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਿਲੇਬਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਗਰੋਥ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਣਾ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, ਟਰੂਥਫੁਲ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਐਥਿਕਸ ਦੀ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਜੀ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ IITs ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਵਨ ਹੁਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਭਾਗ ਹੋਣ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਾਈ ਵਨ ਵੇ ਔਰ ਦਾ ਅਦਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਆਚਰਣ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਡਰੈਸ ਜੀ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਕਿ ਟੀਚਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜੰਪ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਟੀਚਰ ਦਾ ਰੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ?
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਨਵਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਲੈਂਕ ਕੈਨਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਕੈਨਵਸ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੰਗ ਭਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਾਰਮਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਉਸ ਟੀਚਰ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਇਹ ਟੂ ਵੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਟੀਚਰ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਿਆਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨੇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣਾ ਲਓ ਬਈ, ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲਓ ਬਈ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣਾ ਲਓ ਬਈ, ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲਓ ਬਈ। ਟਾਈਮ ਕਰੋ ਨਾ ਖਰਾਬ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਟਾਈਮ ਕਰੋ ਨਾ ਖਰਾਬ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਡਿਆਂ 'ਚ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ